رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی 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 حق، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ نعرہ پنجتن پاک پر امام چودہ مسلمین علیہ السلام، بلند کر صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند کر صلوات۔ امام زمانے کی صحت و سلامتی کے لیے بلند کر صلوات۔ امام زمانہ کے ضرور میں تاجیب کے لیے بلند کر صلوات۔ سورہ فاتحہ بنظرانِ عقیدت جناب عباس علمدار ابوالفضل العباس کے لیے بار الہ تجھے واسطہ ہے آج کے دن کا کہ آج اس کا دربار سجا ہوا ہے کہ جو باب الحوائج ہے، کہ جو پیاسوں کی آس تھا، جو سیدانیوں کی چادروں کا ضامن تھا۔ میں نے کہا جب گھوڑے سے اترا ہے نا عباس، سیدانیوں کی آس ٹوٹ گئی، بچوں کی امید ختم ہو گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ بار الہ اس عباس کا واسطہ ہے آج دربار باب الحوائج کا سجا ہوا ہے۔ جتنی مومنات یہاں بیٹھی ہیں ان کے دلوں میں جو حاجات ہیں وہ بار الہ اٹھنے سے پہلے ان کے دامن گلے مراد سے بھر جائیں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اس عباس کا، میں نے کہا جب تک عباس زندہ رہے سیدانیاں سکون کی نیند سوتی رہیں، لیکن جیسے ہی عباس گھوڑے سے گرے ہیں سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں، اور ہو کے اشک بار کہا میں یتیم ہوں۔ کرب و بلا میں گھوڑے سے عباس جب گرے زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں۔ بار الہ اس باب الحوائج کا واسطہ، بار الہ جتنی بیبیاں آئی ہیں دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، کاش تو وہ زینب پرسے کے لیے آئی ہے جو غیر کا احسان نہیں بھلاتی۔ میں نے کہا تو جس کو گودیوں میں پالا ہے عباس کو آج اس کا فرصہ لینے کے لیے آئی ہے۔ بار الہ ہماری آنکھوں میں اشکوں کے سمندر جاری کر دے، ہماری آنکھیں سیدہ اور زینب و سیدہ سے شرمندہ نہ ہو۔ بار الہ بعد مجلس کا یہ فرش عباد بچھایا مقبول و منظور فرمانا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک علیہ السلام کو جتنی مومنات آئی ہیں جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا کر دے، ان گھروں کا واسطہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک منت پوری ہوئی ہے، میں نے کہا اس کے بارے میں دو جملے کہنے چاہ رہی ہوں۔ میں نے کہا ان بند گھروں کا واسطہ، ادھر سورا سے سب رخصت ہو رہے تھے، ہر بیوی اپنے اپنے حجرے کو تالا لگاتی تھی، چابی سورا کے ہاتھ میں رکھ دیتی تھی۔ میں نے کہا جب چابیاں آتی گئی نا سورا کے ہاتھ پر، سغرا نے حیرت سے بیویوں کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ کہا ہے چھوڑ کے تو جا رہے ہو، وعدہ کر کے جاؤ جس جس کے حجرے میں اپنے ہاتھوں سے آ کر کھولو گے۔ میں نے کہا ہے آج بھی کتنے حجرے ایسے جن میں رہنے والے کربلا میں رہ گئے، ان گھروں کے تالے کھلنے نہ پائے۔ دعا کرو تمہارے زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے اور سادات کے گھروں کے بند تالے کھل جائیں۔
बारेला जो बेघर है बारेला उन्हें अपने घर अता फरमाना, बारेला जिन्हें अता किए हैं उन्हें उनमें खैर से सुकून से रहना नसीब करना, बारेला जिनके घर छोटे हैं उन्हें वसी घर अता फरमाना। हम घर अपने लिए नहीं मांगते, हम इसलिए मांगते हैं कि हमें जो है इमाम की आज़ादारी करने के लिए नसीब हो। इनको जिनके छोटे हैं उन्हें वसी घर अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा। मिर्जा अब्बास का अलम उठाने वाले बेटे अता कर दे। मैंने कहा जब हमारे घरों में अलम निकलते हैं तो अलम का वारिस भी अता कर, मिर्जा अलम उठाने वाले भी अता कर दे। जो औलाद नरीना की ख्वाहिशमंद है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। बारेला जिनको दी है औलाद माँ बाप को उनकी खुशियाँ देखना नसीब फरमा। मैं जो बच्चे छोटे हैं उन्हें जवानी नसीब फरमा, और जो जवान हैं वह मौला उनकी जवानियों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। मैं तो हुसैन की अपनी किस्मत है ना, जवान के सर पे सेहरा देखना नसीब ना हुआ और असगर की जवानी ही देखना नसीब ना हुई। बारेला तुझे वास्ता है पंडित तने पाक अलैहिस्सलाम का बानी मजलिस का ये पुरसा अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाना। जितनी मोमिनात आई हैं उनके उठने से पहले दामन दिले मुराद से भर देना। जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें सुनहरी कामयाबी नसीब फरमाना। साहिब खाना की बेटी के नसीब अच्छे करना। बारेला बेटों को नेक लायक फरमा बरदार बनाना, वारिस को सलामत रखना, इसको रोशी में जो है वो बरकत अता फरमाना। मिल के आमीन के ना, क्योंकि बस आज दुआ होगी, कल 2 दिन जो है वो दुआएं नहीं होंगी। कल आपने जो है और परसों फुर्सा देना है, बीबी दुआएं खुद ही पूरी करती चली जाएगी। बारेला इन गुजरते हुए अय्याम का वास्ता, जितने भी अय्याम जो है वो हमारी जिंदगी में लिखे हैं, अगर थोड़े हैं हम इतनी मोहलत दे दे हम गरीब का जनाजा उठा सकें, हम गरीब की बहनों को जो है वो फुर्सा दे सकें। बारेला हमारी जिंदगियों में अगर इमाम का ज़हूर होता है तो मौला हमें उनकी जो है हिमायत में खड़ा होना नसीब करना। बारेला हम मर जाते हैं तो इमाम आवाज दें तो हमें लब्बैक कहते हुए उठना नसीब हो। बारेला हमें इमाम ज़मान की मारिफत नसीब फरमाना। बारेला हमें वो अमल करने की तौफीक अता फरमा जिससे वो राज़ी और खुशनूद होते हैं। बारेला हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाना। बारेला कदवत कदवत उन्हें जन्नत नसीब फरमाना। बारेला जिन्होंने हमें ये फर्श अज़ा बिछाना सिखाया है, बारेला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाना। इतना बुलंद रूद पर दो कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए। वफा है हुस्न है एक इनकलाब है गाजी, वफा है हुस्न है एक इनकलाब है गाजी, अली सवाल है उसका जवाब है गाजी। और जिसे नुज़ूल से पहले पढ़ा है ज़हरा ने, वफा पे लिखी हुई वो किताब है गाजी। अली रसूल का सूरज पे ये हुसैन का चाँद, बस आफ़ताब के घर माहताब है गाजी। और मैं उसकी अपनी इबादत का हाल क्या लिखूं, तेरे अलम की ज़ियारत सवाब है गाजी। और तेरे अलम के तले क्यों दुआ कबूल न हो, बतूल ने जो कहा मुस्तजाब है गाजी। मकीन महवरे सिदरा दुआए बिनते रसूल, और करम ये है कि हमें दस्तयाब है गाजी। वफा की सारी शरीयत का है खुदा इमरान, और उस खुदा का रिसालत मुआब है गाजी। और 11 साल का सिन फौज शाम पर हमला, कि बचपने में अली का शबाब है गाजी। फखरे बनी हाशिम, कमरे बनी हाशिम, हदियाए सलावत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
उम्मुल बनी का चांद है हैदर का लाल है। उम्मुल बनी का चांद है हैदर का लाल है, जिसका कोई जवाब नहीं ये वो सवाल है। अब्बास बहू वसदे जुल जलाल है, बतलाओ ए नुसैरियों अब क्या ख्याल है। अब्बास बहू वसदे जुल जलाल है, बतलाओ ए नुसैरियों अब क्या ख्याल है। या तो अली को बंदे रब्बे औला कहो, या फिर इसे भी दूसरा अपना खुदा कहो। बाबुल हवाइज कफील ज़ैनब हदियाए सलावा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व शफीना अबुल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन सुम्मा सलात अला वसीहिही व वज़ीरिही व अमीनिही व अखीही अली इब्न अबी तालिब वालिब अला कुल्li गालिब व कुल्लु मतलूब तालिब इमाम अल मशारिक़ वल मग़ारिब सय्यदुल वसीयीन सुम्मा सलात अला खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन व फातिमतु सय्यदतुन निसाइल आलमीन। बुलंद सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वल अइम्मतिल मासूमीन अजमईन। सलवात पढ़ दीजिए। तमाम तारीफ़ें और तमाम हम्दो सना है उस खुदाए लम यज़ल के लिए जो खालिक़ कायनात, जो मालिक कायनात है, जिसके अपने कब्ज़ाए कुदरत में दोनों जहानों की बादशाही है। और वही खुदाबंद आलम है कि तमाम इबादतें जिसकी जानी भी जाती हैं, तमाम सजदे जो हैं उसी के हुजूर में पहुँचते हैं। वही खुदाबंद आलम है जो आबिद का भी खुदा है, जो अब्द का भी खुदा है। वही खुदाबंद आलम जो अब्दहू का भी खुदा है, जिनका जो तमाम इबादतों को अपनी तरफ मुंतकिल करने वाला है। और ये इबादतें किसी के वसीले से उसकी बारगाह में पहुँचती हैं। जिनका बस याद रखिएगा, अब्द, आबिद, इबादत और माबूद के उन्वान से जो है वो सिलसिलाए गुफ्तगू जो है वो जारी और सारी है। जिनका बस याद रखिएगा, इबादत जब ही होती है जब आप उसकी बारगाह में आकर खड़े होते हैं। तवज्जो चाहिए। इबादत जब ही होती है जब आप उसकी बारगाह में आकर जो है वो खड़े होते हैं। जिनका आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई। आजकल तो हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो गई है। बच्चे हमारे घर के कहते हैं आप जाइए मजलिस में, हम जो है ना वो सुन लेंगे, हम ऑनलाइन जो है वो सुन लेंगे। इनका एक ज़माना था कि जब ऑनलाइन सुनी जाती थी, जब जो है कोरोना का ज़माना था, जब बीमारी का ज़माना था, कोई थोड़ी सी बचाव थी। मैंने कहा तो ऑनलाइन थी। मैंने कहा मुझे तो ये डर है कहीं हज भी ऑनलाइन ना होने लगे, हज भी जो है वो ऑनलाइन ना होने लगे। हमने टीवी पर जो है हमने मोबाइल पर ज़ियारत देख ली कर हैं। इनका पहले तो एतराज यही होता था ना, अमीर गाड़ी से उतर रहा है, मौला की ज़ियारत खड़ी है, उतरा और ज़ियारत करके वापस गाड़ी में जाकर बैठ गया। इनका अब तो उन्होंने और आसान बना दिया, और आसान बना लिया है। भाई जितने करीब से हम टीवी पे देख सकते हैं ना, इनको इतने करीब से जाकर तो नहीं देखा जा सकता इनका। लेकिन याद रखिएगा, मैंने कहा इबादतें, कुछ इबादतें ऐसी हैं जो आकर ही मंसूर हो।
کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو آ کر ہی منظور ہوتی ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ فرش عزا پر آنے والے کی فہرست عباس کے ہاتھ میں، آنے والوں کی فہرست جو ہے وہ عباس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا عباس تیار کرتے ہیں یہ فہرست، جس نے مجلس میں آنا ہے اس نے آنا ہے۔ میں نے کہا ورنہ فیض ہے اپنا اپنا کوئی دور سے چل کے آ جائے، کوئی قریب بیٹھا ہوا نہ آ سکے، قریب بیٹھا ہوا نہ آ سکے۔ میں نے کہا فہرست جب عباس کے ہاتھ میں ہے، توجہ چاہ رہی ہوں، جملہ انتہائی خوبصورت ہے، جو ہے کہا جو ہے جب فہرست ہی عباس کے ہاتھ میں ہے تو عباس بھی حاضری پسند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، برائے عظمت شہنشاہ وفا فخر اہل بیت سلامت عباس رہیے۔ علمدار کی بات کی خدمت اقدس میں پرزور حیدری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے کہا مجھے واقعی جو ہے نا جو ہے کئی دفعہ کچھ بچیوں پر میرے سامنے بیٹھی ہیں، میں نے کہا جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ آئی بھی ہیں، مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج جب ان بچیوں میں یہ جذبہ ہے تو کل جو ہے ان کے بچے بھی تو ایسے ہی بے شک، نکلیں بے گے شک، کہ اپنی نیندوں کو قربان کریں گے عزائے ابا عبداللہ الحسین پر۔ میں نے کہا حسین قربانی مانگتا ہے، عباس حاضری مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، حسین قربانی مانگتے ہیں، عباس حاضری مانگتے ہیں۔ میں نے کہا حلوے والی حاضری نہیں، ہاں حلوے والی حاضری نہیں، میں نے کہا حاضر ہونے والی حاضری، حاضر ہونے والی جو ہے وہ حاضری مانگتے ہیں۔ میں نے کہا جب بھی کلاس میں نہیں جاتے ہو تمہاری اٹینڈنس نہیں لگتی ہے، تمہاری حاضری جو ہے وہ نہیں لگتی۔ عباس کہتے ہیں مجھے حاضری پسند ہے، حاضر ہوا کرو۔ اور میں نے کہا اسی لیے اگر ہر ایک کی سوچ یہی ہو جائے کہ آن لائن ہے، ہر ایک کی سوچ یہ ہو جائے کہ آن لائن، یاد رکھیے گا آن لائن ہر چیز اچھی نہیں ملتی۔ میں تو زمانہ بیان کر رہی ہوں، آن لائن پہ تو جب چیز آ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اچھی ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن یہ تو جا کے ہی پتہ چلتا ہے کہ مل کیا رہا ہے، مل کیا رہا ہے۔ میں نے کہا جب تک ان کی بارگاہ میں اپنے جسموں کو تکلیف نہیں دو گے، اپنی جو ہے آسائشوں کی قربانی نہیں دو گے، میں نے کہا تب تک وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا جو تمہیں امام کے لیے چاہیے۔ میں نے کہا جو ہے جب تک جو ہے میں نے کہا اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آرام کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی جان کی جو ہے وہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں نے کہا تو بس جو ہے میں نے کہا یہاں پسند کرتے ہیں قربانی کو، یہاں پسند کیا جاتا ہے حاضر ہونے کو۔ میں نے کہا حاضر ہو کے تو علم اٹھاؤ، حاضر ہوگے تو علم اٹھاؤ گے، حاضر ہوگے تو جھنڈا اٹھاؤ گے، حاضر ہوگے تو شبیہیں اٹھاؤ گے۔ میں نے کہا جب حاضر ہی نہیں ہوگے، جب حاضر ہی نہیں ہوگے، میں نے کہا اگر ہر بندہ یہی سوچتا رہے، یہی سوچتا رہے کہ گھر بیٹھے بھی تو سن لیتے ہیں تو کربلا کون جائے۔ اگر ہر کوئی یہ بیٹھے بیٹھے رہے کہ بے شک وہ سنتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بے شک وہ سنتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جس کی حیثیت نہ ہو تو وہ اپنے مکان کی چھت پر بے شک چلا جائے اور انگلی اٹھا کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین کہے میں اس کی زیارت قبول کروں گا، قبول کروں گا۔ لیکن جس کے پاس استطاعت ہے مولا کہتے ہیں اس کو حاضری دینی چاہیے، اس کو جو ہے وہ آنا چاہیے۔ میں کہا بات شروع ہوئی تھی عابد معبود اور عبادت کی، میں نے کہا تو بس جو ہے میں نے کہا جو بیان کرتی رہی عابد اور ہے عبد اور ہے۔ میں نے کہا عبد کون ہے؟ جو میں نے کہا امام میرے زمانے کا امام جو ہے، میں نے کہا اس کو عابد نہیں چاہیے۔ توجہ، میرے زمانے کے امام کو 313
عابد نہیں چاہیے، ابدال چاہیے۔ اگر عابد کی بات ہوتی نا تو 4000 تو فقیہ بیٹھے ہیں، 4000 مراجع بیٹھے ہیں، 4400 اور میں نے کہا آیت اللہ بیٹھے ہیں، کیا 313 بھی نہیں عبادت گزار ہیں بھئی، عبادت گزار تو ہیں۔ میں نے کہا جو ہے تو امام کے لشکر کی تعداد پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ پتا چلا عبادت گزار نہیں چاہیے، عبادت گزار نہیں چاہیے، اب چاہیے، اب دال چاہیے۔ مولا کیا ایسا کون چاہیے؟ مولا نے کہا جو میں کہوں کہ اپنا سر کاٹ کے دے دو، مولا کہیں اپنے ہاتھوں سے اپنا سر کاٹ کے دے دو تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچے بھی نہ۔ میں کہا یہ جذبہ جب پیدا ہوگا، یہ جذبہ جو ہے وہ جب پیدا ہوگا، ہمارے جذبے تو ابھی تک پتہ کہاں کھڑے ہیں۔ جلوس میں خطرہ ہے بیٹا، آج رہنے ایسا ہی ہے نا بیٹا، جلوس میں خطرہ ہے، آج رہنے دے۔ بھائی کس نے خودکشی کرنے کو کہا ہے؟ ایسا ہی ہے نا، کس نے خودکشی کرنے کو کہا ہے؟ وہاں پر خطرہ نظر آ رہا ہے، 72 کو خطرہ نہیں نظر آیا، خطرہ نظر نہیں آیا تھا، اور کو شب عاشور خطرہ نہیں نظر آیا تھا، اور کو تو سامنے موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ ادھر زندگی تھی، ادھر پیسہ تھا، ادھر حکومت تھی، ادھر شہادت ہی شہادت تھی۔ لیکن جو ہے حور نے اپنے نفس کو مار فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا جب تک ہم اپنے مزاج کو حور کے مزاج پہ نہیں لائیں گے، ایک لمحے میں علیہ السلام کیسے بن گیا؟ ایک لمحے میں علیہ السلام عبادتوں کے زور پہ نہیں بنا ہے۔ میں نے کہا مولا کے لیے محبت رکھ کے اور جان قربان کرنے پہ، میں نے کہا یاد رکھیے گا، میں نے کہا جو میرے مولا کے 4 نائب ہیں نا، امام زمان کے ضرور کرنا حسین بن روح سے پہلے ان کے والد تھے، ان کے والد جو تھے انہوں کے بارے میں لوگوں نے سوچا۔ جب تیسرے نائب کا انتقال ہونے لگا تو حسین بن روح، جن کے نام عریضہ لکھتے ہو، ان کے والد کے بارے میں سب کو خیال تھا کہ اب یہ جو ہیں یہ نائب بنے، کیونکہ وہ انتہائی عبادت گزار، انتہائی خلوص والے اور انتہائی جو ہے مولا سے محبت کرنے والے تھے۔ لیکن جو ہے جب تیسرے نائب کا میرے مولا کے انتقال ہونے لگا ہے تو وہ ابھی بستر مرگ پر تھے کہ اچانک دیکھا کہ کمرے کا پردہ ہٹا، کوئی شخص آیا ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ دے کر چلا گیا۔ جب انہوں نے کاغذ کو کھول کر دیکھا، ایک مرتبہ حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کون تھا؟ کہا مولا کا بھیجا ہوا تھا۔ کہا جو ایک کاغذ پر کیا لکھا ہے؟ کہا چوتھے نائب کا نام۔ پتا چلا یہ اپنے نائب بھی خود سلیکٹ کرتے ہیں، ہم نہیں سلیکٹ کرتے۔ میں نے کہا اللہ نے روایت ہی یہی ڈالی ہے، میں چنوں گا۔ جب اللہ نے چنا ہے تو پھر اللہ کے بعد اللہ کے جو مصطفیٰ بندے ہیں وہ چنتے ہیں۔ دنیا میں بھی کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ میں نے کہا نبی کو بھی اعلان کرنے کا حق تھا، چننے کا حق نہیں تھا۔ اب جو ہے تیسرے نائب کے انتقال کے موقع پر آ گیا کاغذ جو ہے چوتھے نائب کا نام۔ اب جو سارے گرد کھڑے تھے نا اور انتظار کر رہے تھے اور سب کے ذہنوں میں یہی تھا کہ حسین بن روح کے والد کا نام لکھا ہوا آئے گا، کیونکہ ان کے بعد وہ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے، حقدار تھے کہ وہ جو ہے مولا کے چوتھے اور آخری نائب جو ہے وہ بنے۔ لیکن اس وقت حیران ہو گئے
जब वालिद की बजाय बेटे का नाम कागज पे लिखा हुआ था हुसैन बिन रोह का नाम, वालिद का नाम नहीं लिखा था। लोग हैरान, उनके वालिद से पूछा गया, मैं कहती हूँ क्या कहना, ऐसे वालिदैन को भी सलाम है, ऐसे वालिदैन को भी सलाम है। सालों ने जो है मिलकर कहा कि ये बच्चा, उस वक्त उनकी उम्र 11-12 साल होगी, कहा ये बच्चा और आप इतने इबादत गुजार, जाहिर है बच्चा कभी बड़े की इबादत के लेवल को तो नहीं आ सकता, उतने अमाल नहीं होते उसके दामन में, क्योंकि उसकी उम्र कम है, तो जो है अमाल भी कम है, जो है वो सब। तो उनके बाप ने मुस्कुरा कर कहा, सब ने कहा हम तो ये समझते थे कि आप बनेंगे, आप बनेंगे। हक उसी का था। सलामत है। 10 साल के बेटे पे एतमाद कितना है, और कह रहे हैं बाप हक उसी का था, हक उसी का था कि वो नायब बनता था। क्यों? और जो है ज़ुहद में आप ज्यादा, इल्म में आप ज्यादा, इबादत में जो है वो आप ज्यादा। लेकिन एक चीज इसमें ऐसी है कि जो मुझ में उतनी नहीं है जो इसमें है। पूछा गया वो क्या है, कहा अगर इमाम इसकी चादर के नीचे भी आके छुप जाए और अगर कोई ढूंढता हुआ आए, ये मर जाएगा, पता नहीं बताएगा, ये मर जाएगा, पता नहीं बताएगा। कहा ये जज्बा होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े ये जज्बा होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए, अपनी हर शे कुर्बान करने का जज्बा, अपनी हर शे जो है, अपनी माल, अपनी औलाद, अपनी जान जो है, वो सब कुछ इमाम पर कुर्बान करने का जज्बा। मैंने कहा इसीलिए तो मेरे मौला अब्बास को जो है अब्द सौलेह कहा जाता है। मैंने कहा अब्द की तारीफ मैंने बताई थी, जिसके दिल में अली की विलायत हो वो अब्द होता है, वो अब्द होता है। मैंने कहा कबीर पर जब जो है रसूल ने ऐलान किया था और फिर सलमान ने बैत की थी, उस वक्त कहा था ए अब्द हक जाके जो है अली को मुबारकबाद दे। मैंने कहा तो पता चला अब्द वो होता है कि जो अली से मोहब्बत करे और अल्लाह से भी मोहब्बत करे। अली और अल्लाह से मोहब्बत एक ही होती है, एक ही होती है। मैंने कहा जो अली से मोहब्बत करे, जो इनसे मोहब्बत करे वो नबी से, जो नबी से मोहब्बत करे वो अल्लाह से। मैंने कहा तो बस जो है वो अब्दे हक था, मेरा मौला अब्दे सौलेह, अब्दे सौलेह। आइए कुरान से पूछते हैं ये सौलेह क्या है, ये सौलेह क्या है। हमने तो कह दिया जिसके अमल में नेकी हो उसे सौलेह कहा जाता है। जी बड़ा साले बंदा है, बड़ा साले बंदा है। मैंने कहा नेकी करना और बात है, और कायनात में नेकी भी एक ही है। कायनात में नेकी भी जो है वो एक ही है। इंशाअल्लाह किसी मजलिस में बयान करूंगी। मैंने कहा आइए देखते हैं, कुरान से पूछते हैं सौलेह किसे कहते हैं। मैंने कहा जब नूह ने ऐलान किया है आओ कश्ती में बैठ जाओ, हैं कश्ती में बैठ जाओ, सब सवार हुए, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नूह का एक बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ तब कहना आजा कश्ती में, आजा कश्ती में। का पानी बहुत ज्यादा आने वाला है, तूफान बहुत बड़ा आने वाले का, कोई बात नहीं मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। यानी पता चला जो हुज्जत का कहना नहीं मानते वो हमेशा पहाड़ों की चोटियों पे मोहम्मद
اچھا نہیں بیٹھا، وہ کہتے رہے نون نہیں بیٹھا نہیں بیٹھا، اللہ نے پکار کر کہا لے سامنے، یہ تیرا ہے ہی نہیں، بیٹا نو کا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ تیرا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ پتا چلا حجت کا انکار کرو تو اللہ نسل میں سے نکال دے، حجت کا انکار کرو، حجت کا انکار کرو تو اللہ نسل میں سے نکال دیتا ہے۔ سید ہونے پہ فخر نہ کرنا، اگر منکر ولایت ہے علی اپنی نسل میں سے نکال دیتا ہے۔ ایسا یہ میرا بیٹا ہے، جب کہا تھا نا میرا بیٹا ہے، ایسا بھی نہیں لی، تیرا کوئی نہیں ہے، تیرا کوئی نہیں، ہم نے اسے تیرے شجرے سے ہم نے اسے تیرے نسب نامے سے جو ہے وہ نکال دیا ہے، نکال دیا ہے۔ کہا کیوں؟ انہو غیر عمل صالح، اس کے عمل میں صالح نہیں ہے، اس کے عمل میں صالح نہیں ہے، اس کے عمل میں صالح نہیں ہے۔ پتا چلا حجت کا انکار ہی عمل کو غیر عمل صالح بناتا ہے۔ میں نے کہا مولا عباس جو ہیں وہ عبد صالح ہے، حجت کی اتنا کہنا مانا ہے، اتنا مانا ہے، اتنی محبت کی ہے حسین سے کہ اللہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جب بھی تم زیارت پڑھنا تو کہنا السلام علیکہ یا عبد صالح، اے عبد صالح آپ پر جو ہے میرا سلام ہو۔ میں نے کہا بس اب آخری جملہ کہنا چاہ رہی ہوں، یہ میرا مولا ہے عبد صالح، تیرا امام ہے ابا صالح۔ نواسائے نور الہدا ابا عبداللہ حسین کی خدمت اقدس میں ہدیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا عباس عبد صالح، میں نے کہا تیرا زمانے کا امام ہے ابا صالح المہدی، ابا صالح المہدی، میں نے کہا ہر صالح کا باپ، سبحان اللہ، ہر صالح کا باپ۔ میں نے کہا باپ کا مطلب جو ہے سلبی باپ نہیں ہوتا، سلبی باپ نہیں ہوتا، باپ کے معنی مالک، ابا کا مطلب مالک، جیسے علی ہے ابو تراب، ابو تراب۔ میں نے کہا کوئی سلبی باپ تھوڑا ہی ہے لیکن پوری زمین کا مالک ہے، پوری زمین کا جو ہے وہ مالک ہے۔ میں نے کہا اسی طرح جو ہے حسین جو ہے ابا عبداللہ اور عبد خدا کا مالک، صحیح ہے۔ میں نے کہا وہ زمین کا مالک، اب زمین سے جو مل رہا ہے جو زمین سے مل رہا ہے وہ سب علی کا ہے۔ میں نے کہا ہر عبد خدا کا مالک، میں نے کہا حسین ہے ہر عبد خدا کا مالک، جو بھی اللہ کی نظر میں عبد ہے، عابد نہیں، جو بھی اللہ کی نظر میں عبد ہے اس کا مالک جو ہے وہ حسین ہے۔ میں نے کہا جس کی آج مجلس ہے وہ ہے ابو الفضل، میں نے کہا وہ ہے ابو الفضل، میں نے کہا فضل کا مالک، فضل کا جو ہے وہ مالک ہے۔ میں نے کہا یہ کنیت کی وجہ سے فضل نہیں ہے، اگر ہوتا تو عبید اللہ پہلا بیٹا ہے، عبید اللہ پہلا بیٹا ہے جناب عباس کا۔ ان کا اگر کنیت کی وجہ سے اگر فضل ہوتا، فضل بھی ہے بیٹا، فضل بھی بیٹا ہے لیکن اس کی وجہ سے نہیں، ابل فضل جو ہے وہ اللہ نے کہا ہر فضیلت کا مالک، سبحان اللہ، ہر فضیلت کا مالک، جسے فضیلت چاہیے، جسے فضیلت چاہیے جو ہے وہ اس سے مانگے کیونکہ یہ مالک ہے فضیلت کا۔ اب سننا ابا صالح
हर शोले का मालिक, हर शोले का मालिक। मैं इनका शोले है कौन? जिसके दिल में हुज्जत की मोहब्बत हो, हुज्जत की मोहब्बत हो। ऐलाने गदीर के बाद जो है अमले शोले है ही अली की विलायत। ऐलाने गदीर के बाद अमले शोले है ही अली की विलायत। मेरा मौला है अबा शोले। मैंने कहा वो एरे गैरे का मालिक नहीं है, वो एरे गैरे का अबा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अली वालों का अबा शोले। हुज्जतुल्लाह के बाअज़मत ज़हूर के लिए हैदरी सलावत। मैंने कहा तो अब दे सोले की मजलिस हो और अबा सोले ना है। कहा गया है, गारंटी से कहा गया है, मुस्तनिद रिवायतों में कहा है, जहां अब्बास की मजलिस हो। इमाम ज़माना की ड्यूटी है कि वो जो है उस मजलिस में आए जो जिस तरह जिक्र अब्बास सुन रहा है। का उसके खलूस नीयत को देखते हुए, कहा उसकी हाजतों पे जब तक मोहर न लग जाए तब तक उस महफिल से उठना नहीं। बस याद रखना, वैसे तो मेरा अकीदा यही है, हर मजलिस में 14 आते हैं, लेकिन इमामों की मुस्तनिद रिवायतों से खसूसन हज़रत अब्बास की मजलिस में तेरे ज़माने का इमाम जरूर आता है। कितना एहसान था अब्बास का कि तेरे चौथे इमाम के सामने जब जाकिर ने मौला अब्बास का मसाइब पढ़ना शुरू किए, मैंने कहा कितना जख्मी इमाम था तेरा चौथा। मैंने कहा इतना जख्मी कि जब सजदे में भी जाता था ना तो पुष्ट पर सुर्ख लकीरें नमूदार हो जाती थी, जख्म जो है वो खुल जाया करते थे। मैंने कहा इतना जख्मी था। मैंने कहा लेकिन जब भी जाकिर मौला अब्बास का नाम लेता था, मेरे मौला इतने जख्मी होने के बावजूद खड़े होते, कमर तक झुक के जो है अस्सलाम वालेकुम या अबल फज़ल कहकर जो है वो सलाम करते। एक दफा किया, 2 दफा किया, 3 दफा किया, जाकिर ने तलब के कहा मौला आप इतने जख्मी, मैं तो बार बार मसाइब में नाम लेता रहूंगा आपके चचा अब्बास, आप कब तक खड़े होते रहेंगे? मौला ने कहा अगर तो कयामत तक मेरे चचा का नाम लेता है, मैं इसी तरह उठ के जो है वो सलाम करता रहूंगा का चचा का एहसान उतना है। मौला क्या एहसान? का ये एहसान क्या कम है कि शब आशूर सेदानियों को खतरा पे है। अजरों के मलन्ना, अजरों के मलन्ना, सेदानियों के पर्दे का महाफिल। मैंने कहा याद है, मैंने कहा हम तो सक़ाए सकीना कहते हैं, हम कमरे बनी हाशिम कहते हैं, मैंने कहा हम अब्बास के नजरे वो फज़ल तस्लील अब्बास कहते हैं। मालूम है कौम बनी असद वाले जब अब्बास की कब्र की ज़ियारत को आते हैं तो कहते हैं या जाबे सैयदा। मैंने जुमला कह दिया, किसको समझ आया? किसको? जिनको वो आके सलाम करते हैं या जाबे सैयदा, ए ज़ैनब के पर्दे हमारा सलाम, हमारा सलाम। और उनका जब पहुंच आई थी और बीबियां घबराई थी तो ज़ैनब ने यही कहा था, बीबी घबराती क्यों हो? कहा हमारे पर्दे का क्या होगा? ज़ैनब ने कहा तू करना क्या, मेरा अब्बास जो मौजूद है, मेरा अब्बास जो मौजूद है, बस मैंने कहा लेकिन जब घोड़े से अब्बास जुड़े हैं, ज़ैनब ने एक मरतबा तड़प के कहा बीबियों जो कलमा वादा किया था वो वापस लेती हो और मेरी चादर का
पड़े, जिन छोड़ दिए, अजरक मल्ला, ज़्यादा तवील निलबस्तों के दो जुमले पढ़ने हैं, मुझे उसका पुरुषा देना है, ये पर्दे का मुहाफ़िज़ है, मुझे पूछा गया था, हुसैन की मुकामात पे ज़्यादा दे हैं, और हुसैन दो मुकामात पे बहुत रोए हैं, एक जगह कब्र जा रहा था, हुसैन घोड़े के पीछे दौड़ते चले जा रहे थे, रोते हुए जा रहे थे, एक जगह पास रुखसत हुए, रावी कहता है, मैंने देखा हुसैन बार बार अब्बास के पीछे से पकड़ लेते, पीछे से कमर में बाहें डाल के कहते तू तो जा रहा है, मेरी ज़ैनब के पर्दे का क्या ज़रूरत मगन्ना, इनका आलम बरामद हो जाना, इनका अपने आलम की तरफ देखना है, इनका जब भी आलम की सजावट पूरी नहीं होती, जब तक उसमें चादरें न बांधी जाए, जब तक उसमें दुपट्टे न डाले जाए, इनका बताता है आलम आज भी बीवियों के पर्दे का सामना, बीवियों के पर्दे का शामिल था, मेरे पास अब्बास चला, अब्बास चले हैं, मेरे हुसैन ने कहा अब्बास ये तलवार किस लिए, अब्बास ये तलवार किस लिए, एक मतलब का मौला पूछो, ये जो कितने दिनों से गुस्ताखियां करते रहे, मौला एक की जुबान काट के रख दूंगा, एक को मारूंगा चुन चुन के, कब से सोच रहा हूँ, कब से सोच रहा हूँ, हुसैन ने कहा अब्बास अब्बास तलवार रख दे, अब्बास ने पानी लाने की इजाजत दिए, लड़ने की नहीं दी, लड़ने की हाथ मलता हुआ अब्बास दुनिया से गया है, इजाजत नहीं मिली, बोला सदमे लेने की इजाजत, अब्बास को लेने की इजाजत क्यों नहीं, हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया, हुसैन ने कहा अब्बास इजाजत कैसे दूं, जितनों को तू मारेगा बदले ज़ैनब को देने पड़ेंगे, बदले ज़ैनब को देने पड़ेंगे, अब्बास ने कहा मौला मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, आका ज़ाती के जिस्म में खराश, आका ज़ाती के बदन पे जो है वो खराश मिला है, बस चला गया अब्बास, मैंने कहा एक कांधे पे मशकीज़ा, एक हाथ में अलग लेके, मेरे फराज से पानी भरा है, वापिस पलटा है, एक मतबा पुकार कर कहा, किसने कहा कि अगर खेलों में पानी पहुंच गया, हम तो जंग हार जाएंगे, यानी का शेर है, खेल के मारो, मौला करके हुए, किसी ने तीर मारे, पानी मार, करीब नहीं आया, मौला का एक बाजू खड़ा हुआ, दूसरा बाजू खड़ा हुआ, किसी ने सर पे जोर से मारा, और पास बगैर बाजुओं के, नहीं मैंने तो पढ़ दिया बगैर बाजुओं के, जब भी पढ़ा करो अब्बास के मसाइल, अब्बास की सबसे बड़ी मुसीबत जरूर पढ़ा करो कि मेरा अब्बास बगैर बाजुओं के जमीन पर आया, मैं तो बगैर बाजुओं के आया होगा तो कैसे आया होगा, है तो मेरे अब्बास का सर लगा होगा, अब्बास का सर लगा होगा, अब्बास का सर लगा जमीन पर, अब्बास मुंह के बल गिरा, जैसे ही अब्बास घोड़े से गिरे, फौज जमा हो गई, सिर्फ बाजू नहीं करते, किसको तलवार मिली, अब्बास का सारा बदन काट डाला, जब हुसैन नाशे पे पहुंचे,
بھی پیاسے رہ گئے. ہائے ابا، ہائے ابا. قافلہ سالار